असलामुअलैकुम तो जी मेरे फ्रेंड दस अब्दुल रहमान साहब तुहाडे लई पता है की शै लैके आ रहे हैं। अज लैके आए ने रन मुरीद बिरयानी। हुण तुसीं हसोगे कि रन मुरीद बिरयानी ये किहड़ी बिरयानी है। अच्छा ए जनाब वो बिरयानी है कि तुसीं जिन्ने भी शादीशुदा अफराद हो ना, कोई काम तुसीं करके राज़ी नहीं, कोई काम सीख के तुसीं किचन दा राज़ी नहीं, तो हर गल दे विच तुसीं अपनियां बेगमां दे रहिंदे हो मुथाज, ते जिहदी वजह तो वो रहिंदियां ने तुहाडे ते हैवी, ते तुसीं चुप करके ना आराम सकून दे नाल उन्हां दी हर गल नूं तस्लीम करदे हो, सारा कुछ करदे हो। तो मकसद ये है कि थोड़ा बहुत जदों चलो अगे पिछे तुसीं दफ्तर जांदे हो, कोई जॉब करते हो, तुहाडे कोल टाइम नहीं हुंदा, लेकिन यार जिस तरह दूजे काम सीखते हो ना, इस तरीके नाल थोड़ी थोड़ी किचन का काम भी सीखिया करो ताकि तुसीं मुथाज ना हो। तो जदों लोग असी बिल्कुल इन्हां कम्मां तो आ रही होंदे आ, हर शै बनी बनाई साडे सामने शाम नूं आए पेश होगी, मज़ा आया। तो जाहिर है फिर जनाब उन्हां दी हुकूमत है वो तो तुहानूं फिर दबा के रखणगियां। तो जनाबे अली इस वजह तो करके थोड़ा थोड़ा सीखिया करो, थोड़ा बहुत आप भी हथ पैर ला लिया करो, तो कोई इन्ना औखा काम नहीं हुंदा। अच्छा तो जिहदी वजह तो ये औरतां शाम नूं जदों असीं आने आ तो सानूं फिर दबांदियां ने, तुसीं कदी ए बनाओ ना तो तुहानूं पता लगे, तुसीं गल कर दिंदे हो, तुसीं इंज कर दिंदे हो, ठीक है ना। तो आओ अज तुहानूं तुहाडा जनाब अब्दुल रहमान एक VIP तय वाली बिरयानी खुद बनाएगा, तैयार करके विखाएगा, सारा कुछ करेगा। तो नो टेंशन। तो फिर अज असी शाम नूं कवांगे ए वेखो जनाब ए बिरयानी तैयार जे। तो इन्ना कोई मसला हुंदा है जिहदी वजह तो तुसीं जनाब बंदियां नूं दबाई रखदियां जे कि असी ए करनी है तो असी वो करनी है। तो आओ तो वेखो कि अज असी एक तय वाली बिरयानी तैयार कर रहे हैं, तो वो किहड़ी चीज़ है लाइव तुहाडे अखां दे सामने। ये सब तो पहले जनाब है प्याज, चिकन, ए हो गया जनाबे वाली बिरयानी मसाला, लसन, टमाटर, हरी मिर्च, तो ए उबले मेरे को चावल ने। तो हुण शुरू करने हैं बिरयानी तैयार करनी। सब तो पहले तुसीं कुकिंग आयल पा लेना थोड़ा जिहा, ए कुकिंग आयल देख रहे हो, ये सब तो पहले असीं प्याज पाना, तो प्याज पा के तो इनू हल्का जिहा असीं ना ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो जाएगा, इनू हुण असीं इंतज़ार करने हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने वास्ते, छड्ड देना तुसीं इंज ही। 10 minutes later उसदे बाद तुसीं जनाबे अली अगली आइटम ये होएगी ए प्याज और हरी मिर्च, ए लहसन। ए लहसन भी जिहड़ा तुसीं इहदे नाल ही जिहड़ा इहदे विच सुट देना है। ए वेखो ए लहसन चला गया। इनू हल्की आंच ते तुसीं ए वेखदे हो पे, इनू हल्की आंच ते जिहड़ा ना तुसीं हल्का जिहा ब्राउन होने देना। यह तमाम चीज़ां तुसीं पहले तैयार कर लैनियां ने, कट लैनियां ने, हरी मिर्च भी कट लैनी है और टमाटर भी कट लैने ने। यह मुर्गी, चिकन जो भी तुसीं विच पाना चाहो, मुर्गी का गोश्त, वड्डा गोश्त, जो कुछ है उन्होंने धो के साफ कर लो। बिरयानी मसाला जिहड़ा ये खुला भी मिलता है, और अगर तुसीं इस्तेमाल करो तो शान वालियां दा जनाब बहुत अच्छा इहदा टेस्ट हुंदा है। तो इनू भी तुसीं इहदे विच कर लेना है। तो इनू जनाब असीं हल्की हल्की आंच से इनू तैयार कर रहे हैं। तुसीं तुहाडे सामने वेखदे हो पे ए तैयार हो रही है। जैसे ही ये ब्राउन होएगा उहदे विच हुण सब तो पहले असीं की करना है कि इहदे विच टमाटर, सब्ज़ मिर्च और चिकन जिहड़ा इनू असीं शामिल करना है। तो इन्ना औखा काम जोड़ा देख रहे हो कि साडा जनाब है हल्का बिल्कुल सुरख हो गया प्याज।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਿਕਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਔਰ ਟਮਾਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਮਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਚਮਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਨਮਕ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਜੀ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਨਾਬ 1 ਚਮਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 10 minutes later. ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੰਨਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ हल्की आंच पे आपने इसे भूनना है। 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੰਨੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ज़रा अच्छे तरीके ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਈਏ। जैसे ही मतलब ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ। ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਤੋਂ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਇਹ ਚਾਵਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚੰਦ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਇਹਦੇ ਚੰਦ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚਮਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੇ 12 ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣੀਆਂ ਬਿਰਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨਖਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਖਾਓ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ। ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੈਕ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਯਾਨੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਲ ਮਰੀਦ ਬਿਰਯਾਨੀ। ਅੱਜ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਸੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿਓ ਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੋਏ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਯਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।